We are called by God. We are chosen by God. We were here to fulfill the plans and purpose of God on this earth. The word of God is more alive than anything. Amen. To sustain the weary. That is the only purpose of my ministry. దేవుని యొక్క వాక్యము ఆకాశమును తెరుస్తుంది. నేను మీ పానీయమును మీ ఆహారమును ఆశీర్వదించేదను, మీ మధ్య నుంచి రోగమును తీసివేదను. I am God that heals. I am Jehovah Rapha. God wants to introduce you to your own uncovered and discovered unlimited strength. This is your day of breakthrough. This is the day of miracles. This is the day that you need to shake the dust of the past and rise up and receive your king. మనం సువార్త చెప్తామంటే దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మనుషులను ఒప్పింపజేస్తూ ఉంటాడు. మనిషిని తన రూపమందు, తన పోలికగా, తన స్వరూపమందు నరునిగా సృష్టించాను. దేవుని యొక్క ఆత్మ మీరు నివసించేలా మీరు శరీర స్వభావం గలవారు కాదు, కానీ ఆత్మ స్వభావం గలవారు. మన జీవితానికి దేవుని యొక్క వాక్యము అది ఆధారం. So the true sign of the children of God is absolute peace. Amen. Hallelujah. దేవుని బిడ్డల యొక్క ట్రూ సైన్ ఏంటి అంటే సంపూర్ణమైన సమాధానము. Amen. Hallelujah. And God is taking care of his children. Amen. Hallelujah. I'm talking about the God of Bethel. నేను ఫేవర్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. I don't know how many of you are experiencing God's favor. ఎంతమంది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నారు? Are you all experiencing God's favor? Especially after these 21 days of prayer and fasting. Amen. Are you all experiencing it? మీ లైఫ్లో జరిగింది చిన్నదవచ్చు పెద్దదవచ్చు. I want you to write to me. Let us know what God is doing in your life. Hallelujah. Hallelujah. I think somebody said, after 21 days of prayer and fasting, ఒక సిస్టర్కి I think 3 months or 4 months of salary that is not credited to her account after her promotion, it came to her. Amen. Hallelujah. The other day Friday ఇంకొక ఫ్యామిలీ చెప్తున్నారు, మాకు ఇంటి అద్దె కట్టుకోవడానికి కూడా డబ్బులు లేవు బ్రదర్, బట్ గాడ్ has blessed us with a new home. Come on, to God be the glory. Hallelujah. Come on, you got to celebrate. The only way that God can trust you with your miracle is when you celebrate somebody else's miracle. Hallelujah. వేరే వారి జీవితంలో దేవుడు చేసిన కార్యమును మీరు ఎప్పుడైతే సెలబ్రేట్ చేస్తారో, దేవుడు ఆయన మిమ్మల్ని కూడా ట్రస్ట్ చేస్తాడు టు డూ ఎ మిరకల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And these are some of the things నేను కొన్ని మర్చిపోయాను. Amen. But whatever it is, మీ లైఫ్లో ఏ చిన్న కార్యం అవ్వచ్చు, పెద్దది అవ్వచ్చు, whatever it is, what size, it doesn't matter. If God is doing it, that's a big thing. Hallelujah. దేవుడు దాన్ని మీ లైఫ్లో చేస్తున్నట్లయితే అది చాలా చాలా పెద్ద కార్యం. చాలాసార్లు పీపుల్ మనం ఏం చేస్తామంటే we look at things, we look at మన పరిస్థితులు. See, let me tell you, problems are temporary. Promises are permanent. Amen. సో నాకు కలిగిన ఆస్తి వివరాలు ఏంటి అంటే యేసయ్య. Come on, hallelujah. Come on, hallelujah. Jesus, the biggest treasure. Amen. Hallelujah. చాలా మంది అనుకుంటారు, ఇంతేనా ఇంకేదో చెప్తారు అనుకున్నారు. నో 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 మీకు అర్థం అవ్వలేదు. యూ డి నాట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇట్ మీన్స్ టు హ్యావ్ జీసస్. హల్లెలూయా. యేసయ్యని కలిగి ఉన్నటువంటి ఇంకా అర్థం కాలేదు. Many people do not understand what it means to have Lord Jesus Christ. Hallelujah. ఆయన నా కేడము, ఆయన నా కోట, ఆయన నా రక్షణ. Amen. ఆయన నా బండ. Come on, hallelujah. Hallelujah. He is everything
Amen. Hallelujah. Hallelujah. ఆయన నా విమోచన, ఆయన నా రక్షణ, ఆయన నా అతిశయము, ఆయన నా స్వస్థత. Jehovah Rapha doesn't mean Jehovah the healer. Jehovah himself is the healing. Amen. Hallelujah. Jehovah Jireh means he is not the provider. He himself is the provision. Come on. Hallelujah. ఆ బండ వెంబడిస్తా ఉంది వారిని అరణ్యములో. ఆ బండ క్రీస్తే. Amen. Hallelujah. వారు బండలో నుంచి తాగలేదు నీళ్ళు, క్రీస్తులో నుంచి తాగారు. Hey, come on. Hallelujah. For some of you, you're looking for something to get your supply, but let me tell you, it's from Jesus Christ, the source of all supply. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 కొన్నిసార్లు the things that the Lord did in my life, దేవుడు నా జీవితంలో చేసిన కార్యంలో ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే, there is so much to rejoice about, so much to be thankful about. Amen. చాలామంది రేపు ఏం జరిగిద్ది, రేపు ఎల్లుండి ఏం జరిగిద్ది, అవతల సంవత్సరం ఏం జరిగిద్ది, they are all so much worried. Let me tell you, you need to enjoy the luxury of the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. విశ్వాసం కలిగిన లగ్జరీ ఏంటంటే దేవుని యొక్క సన్నిధి. నిన్ను విడువను ఎడబాయను, యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలం నేను నీతో ఉంటాను. Amen. Hallelujah. The Lord is with us. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. చాలాసార్లు people worry about who is not with them, who is not for them. Let me tell you, నిరుత్సాహుల యొక్క సంఘానికి అధ్యక్షుడిగా సాతాను నన్ను ఎన్నుకోవటానికి మొత్తం అంత ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు, are you all here with when the devil chose me to make me the president of all the people that were disappointed and then discouraged and then humiliated and people who were beat down and busted, the Spirit of the Lord came upon me. Hallelujah. 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 ఆనంద తైలముతో ఆయన అభిషేకించాడు, ఆ కాడిని విరగొట్టాడు. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Somebody's yoke is being broken today in the name of Jesus. He is pouring the oil of gladness over you. Amen. Hallelujah. మహా అయితే ఏమైంది, మనం అడిగింది ఉండదు. అరే ఏంటి అందరూ అలా చూస్తున్నారు, అంతే కదా, ఏమైంది మహా అయితే. కానీ మనం అడిగే దానికి మించినది దేవుడిస్తాడు. మన దేవుడు ఎంత గొప్పవాడంటే అడిగితే అడగంది కూడా ఇస్తాడు. ఈ రోజున నేను ఒకటి మాట్లాడదాం అనుకోండి, అదేంటంటే టుడే the thing that the Lord has placed in my heart is, today many people do not know how to ask God. దేవుని ఎలా అడగాలో తెలియదు, ఏం అడగాలో తెలియదు. And then today my prayer is, Lord, give our people the gift of asking. Come on. Hallelujah. Hallelujah. The gift of asking. చాలామంది అప్పుడప్పుడు ప్రార్థన చేయించుకోవటానికి ఇక్కడ దే కమ్ హియర్, చాలామంది లైన్లో ఉంటారు, వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. నేను అప్పటికి గంట సేపు నిలబడి ఉంటాను. అంతే దే అన్న అదే అన్న 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 అదా అన్న అదన్న, నాకు జాబ్ పోయిందన్న, నాకు మా ఇంట్లో లేదన్న, నా పెళ్ళి అవ్వట్లేదన్న, అన్న నాకు ఇదన్న, నీకేం కావాలి అదే అన్న. నేనేం అడిగా? Yeah? They didn't ask anything. The same thing. చాలాసార్లు మన ప్రార్థన కూడా ఎట్లా ఉంటుంది, ప్రభువా దేవా నీకు వందనములు, స్తోత్రములు రాజా. ఈయన అడుగుతారేమో, దోతలన్నీ ఇలా పట్టుకొని చూస్తూ ఉంటాయి. అడిగి come on, all heaven would be opening their ears and then waiting to see if the believer dares to ask something. Hallelujah. Hallelujah. ఏమంటారు, అంత మా అత్త తిట్టింది, ప్రభువా నీకు వందనములు, నువ్వు దేవానికి స్తోత్రములు రాజా. న్యాయము చేసే దేవుడు అవుతాడు. And then after that
ఇంతకీ ఏం అడిగారండి? ఏం అడగల. యు డిడ్ంట్ ఆస్క్ ఎనీథింగ్. And when the Holy Spirit gave me this thought, దేవుని యొక్క ఆత్మ నాకు ఈ థాట్ ఇచ్చినప్పుడు I was thinking, I was seeing 1000 బలులు అర్పించాడు. Oh man. After 1000 sacrifices, the Lord visited Solomon. నీకేం కావాలి సొలొమన్ అంటే, లార్డ్ I need discernment, Lord. So I'm talking about favor. నేను ఫేవర్ గురించి మాట్లాడుతాను. Today I want to talk about favor, various aspects of favor. Amen. Hallelujah. Hallelujah. అప్పుడు సొలొమన్ he just asked, Lord, give me wisdom. నాకు జ్ఞానం కావాలి, నాకు మంచి చెడులను వివేచించే ఆ ఆత్మ కావాలి తండ్రి. And then the Lord was so impressed. ఆయన ఎంత ఇంప్రెస్ అయిపోయాడంటే, నువ్వు అడిగిందే కాదు, నువ్వు అడగంది కూడా నీకు ఇస్తాను. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. చూడండి, మనం అడిగితే ఎలా ఉండాలంటే, దేవుని దగ్గర నుంచి మనం అడిగితే మనం అడగంది కూడా ఆయన ఇచ్చేలాగా ఉండాలి. కొన్నిసార్లు దేవుని బిడ్డలు అడిగేవి ఎట్లా ఉంటాయంటే, అరే ఇది ఇవ్వకుండా ఉంటే బాగుండని ఎలాగ ఉంటాయి. There are some things that God wants to answer or give to you, the things which you even did not ask. Amen. Hallelujah. So then I was talking about Jacob coming to Bethel. యాకోబు బేతేల్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత, God has called him as Israel. ఇస్రాయేల్ అని పిలిచాడు. And then his life is totally transformed. ఇస్రాయేల్ని యెహోవా కన్నాడు, యాకోబుని ఇస్సాకు కన్నాడు. That's a powerful thought. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And then యాకోబు యొక్క జీవితాన్ని దేవుడు ఇస్రాయేల్గా మార్చిన తర్వాత, the Lord visits Joseph. యోసేపుని దర్శిస్తాడు. So we will talk about favor in the life of Joseph. So any dots istunnanu. So how to experience favor, various aspects of favor. There is favor for life. మన అనుదిన జీవితంలో దేవుని యొక్క కటాక్షం. Favor for marriage. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ఎస్తేరుని చూసినప్పుడు దయ కలిగింది. Amen. Hallelujah. ఇది చాలా మంది పిల్లలకి, they have education, they have beauty, but they don't have favor. Amen. Did you get it? సో ఈరోజున ఏం కావాలి అంటే, ఎడ్యుకేషన్ కావాలి, అందం కూడా కావాలి, కానీ వాటన్నిటికీ మించి అవి రెండు ఉన్నా లేకపోయినా దేవుని యొక్క కటాక్షం ఉండాలి. Amen. Hallelujah. Because the favor of God is the changing factor in people's lives. Amen. Hallelujah. And then one moment of favor, దేవుడు ఆయన ఒక్క క్షణం, ఒక్క నిమిషం చూపించే ఫేవర్, అది మన జీవిత కాలం కూడా సరిపోదు దాన్ని ఎగ్జాస్ట్ చేసుకోవడానికి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. I speak favor upon every single individual that is waiting to get married. Come on, hallelujah. Both sons and daughters in Father's house. Hallelujah. Come on, hallelujah. ఈ పెళ్లి సంబంధాలకు వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా, మీరు కూడా అమ్మాయికి ఇది ఉందా, అది ఉందా, ఇది లేదా, అది లేదా, ఇవన్నీ కంటే కూడా మీరు చూడవలసింది ఏంటంటే, దేవుని యొక్క కటాక్షం ఉందా లేదా. ఈజ్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ అపాన్ దిస్
child or not. Amen. Hallelujah. Hallelujah. దాన్ని చూడాలి. The favor factor is very, very important. Amen. Hallelujah. And then there is favor for job. Favor for work. Favor for marriage, favor for work. And then we will study in the life of Joseph. యోసేపు ఎలా ప్రారంభమయ్యాడు? దాసుడిగా ప్రారంభమయ్యాడు. And then తన మీద ఉన్న ఆ దీవెన వలన he was made the overseer. Amen. Hallelujah. Favor for job. It's very, very important. See, you can pray differently. దేవా నాకు జాబ్ అని అడగచ్చు. దేవా జాబ్ పొందుకోవడానికి నన్ను కటాక్షించు తండ్రి అని కూడా అడగచ్చు. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And then there is something called favor for ministry. Grace to minister. Grace to minister. You see it in the life of Stephen. He is full of grace and power. Amen. Hallelujah. Stephen కృపతోను శక్తితోను నిండినవాడై. Amen. Hallelujah. You must have grace. Amen. Hallelujah. Favor for ministry. Amen. Hallelujah. And number 4, favor for finances, favor for money. Hallelujah. ఎవరు మాట్లాడట్లేదు అది? Come on, I said favor for money. Favor for finances. Hallelujah. నేను చెప్తున్నాను, if there is anybody that doesn't have favor for money, today is the day that you shall receive from God favor for money. Come on, hallelujah. Hallelujah. చాలా మంది తమ జీవితంలో ఎందుకు they don't see those things is because they act as if they don't need it. No. You need money in your pocket. Hallelujah. Amen. The best example is the children of Israel. నేను ఐగుప్తుల కనుల ఎదుట నేను దయ పుట్టిస్తాను, మీరు వారి వెండిని బంగారపు వస్తువులను వెళ్ళి అడగండి అని అన్నాడు. Come on, hallelujah. Hallelujah. And then God gave favor. Hallelujah. Amen. And then Benjamin, the brother of Joseph, the brother of Jesus. Come on, hallelujah. So Joseph is the Old Testament, the New Testament picture, Old Testament picture of Jesus. So అందరికి ఒక జతే ఇస్తే బెంజమిన్కి 5 times. Amen. Hallelujah. ఎందుకు ఇస్తున్నారు? None of your business. Amen. Hallelujah. Favor for money, favor for finances. Hallelujah. In Japan? Fine. Number 1, what is that? Favor for life, of course. Favor for marriage. Favor for work. Okay, favor for ministry. Favor for finances. Number 6, favor for lands. Come on, hallelujah. Hallelujah. Everybody say lands. 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 నేను ఎన్ని వచ్చినాలు చూపిస్తాను. ఫౌండేషన్ వేస్తున్నాను. I just favor for lands. మా తండ్రులు వివరించగా మేము వింటిమి. వారు ఖడ్గము వారికి ఇవ్వలేదు, వారు భుజబలం వలన వారు దేశములను జనములను స్వాధీనపరచుకోనలేదు. నీ ముఖకాంతియే, నీ దక్షిణ హస్తమే, నీ బాహువే. Come on, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. I speak favor for lands. Amen. Hallelujah. నేను ఫేవర్ ఫర్ మనీ అని లెట్స్ సే ఫేవర్ ఫర్ వెల్త్ అని కూడా నచ్చుతాను. అండ్ నేను ఏడోది చెప్పకూడదు అనుకుంటున్నాను నేను, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ పర్సనల్ ఫర్ మీ. చెప్పమంటారు వద్దంటారా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫేవర్డ్ అమాంగ్ ది ఫేవర్డ్. ఫేవర్ కలిగిన వాళ్ళందరి మధ్యలో మిమ్మల్ని నిల్చోబెడితే ఆ యోసేపు మీద పలికినట్లుగా ఉండాలి. పొదలో నున్న వాని కటాక్షము నీ నడినెత్తి మీదకి వచ్చింది, తన సహోదరులందరిలో ప్రత్యేకింపబడిన వాడు. All the 12 people were blessed, but Joseph is blessed among the blessed, favored among the favored. Hallelujah. I speak that blessing today. Amen. Hallelujah. Come on, before I start, I want you to open your mouth and begin to pray right now. Lord, give unto me the spirit of wisdom and revelation. Mando rosoka manda lebreste kire ne master fele. Brasto rokora na master fele. Father, in the mighty name of Jesus, candle abroste kere. Lord, open our ears, open our eyes, open our heart to receive things which we did not see. Hallelujah. Mande lobra. Macro sura namaste. Come on, pray in the Holy Ghost. Macra sende lenine nando stufra makana nife. In the mighty name of Jesus Christ. Brasto robose limbe nifeke. I come against mandara bosele. Every foul spirit that is blinding the eyes of the people, that is putting fear, that is putting thoughts of disappointment, discouragement, that is blinding the eyes of your children to see the glory of Lord Jesus Christ. Mrando rengeli mife, mangrastikele ne bosto munde lebrestikire. Sobra mama se vende librestikile ne nende stika la frosta cara mife. Ora mande libro siketala. Sebre mama sikotolo munde siketala. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Father, I speak the spirit of revelation to flow in this place. I speak the spirit of revelation to flow. Hallelujah. Give unto me the spirit of wisdom and revelation, Father. Eyes to see, Father, what no eye has seen, what no ear has heard, what has not entered into the heart of man. Hallelujah. Manda robosik. మనుషుని యొక్క హృదయమునకు గోచరము కానివి. Lord, I ask you, Father, that you release us into the mysteries of God. Hallelujah. Thank you, Father. Come on, come on, come on. I said, get your spirits ready. Come on, there are some things that మీ ఆత్మలు ఓపెన్ అయిన నాకు తెలుస్తుంది. Then I'll just, because you need to contain some things today. You need to contain some things. Hallelujah. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. So I'm talking about various aspects of favor. దేవుని యొక్క కటాక్షం మన లైఫ్లో మనం అనుభవించాలి అంటే వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్. సో దాని గురించి మాట్లాడుతూ we talked about so many things, and then I talked about Jacob's offering at Bethel. యాకోబు బేతేల్ దగ్గర తన ఇంటి దగ్గర నుంచి పారిపోయేటప్పుడు తను మొక్కుకున్న మొక్కు గురించి నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. And then I am telling you, everybody that sowed your seed for last Sunday, I'm telling to you, unnegotiable favor shall come upon you in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Favor that people cannot fight. మనుషులు ఎవరు ఫైట్ చేయలేని కటాక్షము దేవుడు ఆయన మీ మీదకి ఆయన విడుదల చేస్తున్నాడు. Hallelujah. Hallelujah.
సో నేను దాని గురించి మాట్లాడుతూ there are so many things that I talked. So I want you to bring your attention to 1 Corinthians, కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 9వ అధ్యాయము, 1 Corinthians chapter 9, and then Paul talks about his ministry. Let's read verse 11, 11వ వచనం. మీ కొరకు ఆత్మ సంబంధమైనవి మేము విత్తియుండగా, మీ కొరకు ఆత్మ సంబంధమైనవి విత్తియుండగా, మీ వలన శరీర సంబంధమైన ఫలములు కోసుకొనుట గొప్ప కార్యమా? మీ వలన శరీర సంబంధమైన ఫలమును కోసుకొనుట గొప్ప కార్యమా? గొప్ప కార్యమా? ఇతరులకు మీ పైన ఈ అధికారంలో So he's saying, పాలు if we sowed spiritual things in you, is it too much if you reap material things from you? So actually this is talked in the context, where Apostle Paul is saying, సువార్త ప్రకటించువాడు సువార్త వలన జీవించును అన్న దాని గురించి మాట్లాడుతూ చెప్పిన కాంటెక్స్ట్ ఇది. ఇఫ్ యూ రీడ్ ఇట్ ఇన్, లెట్స్ రీడ్ వర్స్ 14, 14వ వచనం. అలాగున సువార్త ప్రచురించువారు, అలాగున సువార్త ప్రచురించువారు సువార్త వలన జీవింపవలనని సువార్త వలన జీవింపవలనని ప్రభువు నియమించి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. See, that's how the Lord ordained it. Amen. But I wanted to talk the spiritual side of it, of course the natural side, or the good spiritual side, because you live by the preaching of the gospel. Amen. Hallelujah. అట్లాగే బై ద సేమ్ టోకెన్ మనము దేన్నైతే మాట్లాడతామో దాని వలన జీవిస్తాము. Are you all here with me? The gospel, the words you speak, or the words you will live by. ఆమేన్. సువార్త ప్రకటించువాడు దాని వలన జీవించినట్లు దేవుడు నియమించెను. ఆమేన్. హల్లెలూయా. అంటే యేసు ప్రభు వారు ఏమి చేశారో మీరు మాట్లాడితే దానివల్ల జీవిస్తారు. మీరు దానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే దానివల్ల కూడా జీవిస్తారు. బట్ ది నెగటివ్ థింగ్ దట్ యు స్పోక్ ఈజ్ ది లైఫ్ దట్ యు లివ్. ఆమేన్. ఆర్ యు ఆల్ హియర్ విత్ మీ? అట్లాగే you sow spiritual things and then you reap, come on, ఎవరు భయపడుతున్నట్టు చెప్పడానికి చెప్పాలి, material things. Amen. Of course, just taking a side thought here, చాలా మంది they envy men of God looking good, men of God having good things. Let me tell you, God has given that privilege. Amen. Hallelujah. ఎప్పుడు కూడా మీరు ఏ దేవుని సేవకుని చూసి ఎన్వి అవ్వద్దు. యు సెలబ్రేట్ దెమ్. ఆమెన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, ఆమెన్. ఇంత అవసరమా అండి? లెట్ మీ టెల్ యూ, మీకు అనవసరం అని అనుకున్నవన్నీ దేవుని సేవకుడికి అనవసరం అనుకుంటే అది మీకు అనుకోవటం, అది మీకు అనవసరం. Did you get it? Do you need it? మీకు అవసరమా ఇది? మీకు ఇది అవసరమా? యు ఆర్ నాట్ దేర్. మా ఇంట్లో 4 పిల్లలు బ్లాక్ కలర్ రబ్బర్ చెప్పులు 10వ తరగతి దాకా వేసుకున్నప్పుడు మీరు ఎవరు లేరు. హలో బాబు, ఆర్ యు ఆల్ హియర్ విత్ మీ? యు ఆర్ నాట్ దేర్. My mom used to come to the church sitting at the back of the bicycle of my father. ఆ సైకిల్ మీద ఉన్న చిన్న సీట్లో మా తమ్ముడు కూర్చోటానికి పోటీ పడి వాడు కూర్చొని వచ్చేవాడు. Are you all here with me? Did my father has the liberty to buy a bike? Yes, he had, but he doesn't want to buy. ఎందుకని అంటే పీపుల్ మైండ్ సెట్ ఏంటంటే దేవుని సేవకుని హంబుల్గా పెట్టాలి. వీళ్ళ సంఘ పెద్దల యొక్క జాబ్ ఏంటంటే టు జస్ట్ ఒప్రెస్ ది పాస్టర్ and then make him look humble. మా డాడీ బండి వెనకాల కూర్చొని వెళ్ళిన సందర్భాలు నేను లెక్క పెట్టుకుంటే, పెద్దోళ్ళు అయిన తర్వాత he bought this చేతక్. దాన్ని కూడా చర్చి బయట పెట్టి అందరు దాన్ని చూడటం, పాస్టర్ గారికి చేతక్ కొనుక్కున్నారని అందరూ అనుకోవటం. దాన్ని ఐ థింక్ నేను ఒక 20 సార్లు కూడా కూర్చొని ఉండనేమో డౌట్ వస్తుంది నాకు. అఫ్కోర్స్ తర్వాత నేనే వాడాను అనుకోండి దాన్ని. ఇన్ ద సెన్స్ సింగపూర్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని పెయింట్ మార్చి
The reason why I'm trying to tell is because, see, when God has given, దేవుడు ఆయన తన ప్రజలకు ఇచ్చిన రైట్స్ని, many people were not using it. And we came to like that for years. నాకు చిన్నప్పుడు ఒక డ్రీమ్ అదేముంది అంటే, మా డాడీ ఒకసారి స్కూటర్ వేసుకొని వచ్చి, లేకపోతే అప్పుడు హోండా C100 CD100 వేసుకొని వచ్చి, అంటే మాకు లేదు హోండా, నన్ను ఎక్కించుకొని దింపితే ఒకసారి అందరు మా స్కూల్లో వాళ్ళందరూ చూస్తే బాగుండని నా ఫీలింగ్. బ్రదర్, ఇవన్నీ మీరు ఇప్పుడు చెప్పడం అవసరమా అంటే, మీరు అవసరం లేదు అనుకున్నా, ఇవన్నీ చెప్పడం నాకు అవసరమే. Come on, I'm not here to just to speak your mind. మీరు humility. No, I'm not. I'm just telling you the goodness of God. Hallelujah. See, my daddy ka right undi. He can do it. But he chose not to do. Endukani ante, see, this because of people's mindset. Devudu nannu endu teeskoni vachittu enni eragottedagi. Hallelujah. 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 నెవర్ అగైన్ మా ఫ్యామిలీలో ఎవ్వరు కూడా దేవుణ్ణి సేవించటం ఇది ఇది చులకన, లేకపోతే దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ షుడ్ బి డన్ అని ఎవ్వరు నా తర్వాత నుంచి అనుకోవటానికి వీల్లేదు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈ రోజున నేను ఒక భయంకరమైన మాట చెప్పడానికి దేవుడు నన్ను నిలబెట్టాడు. అదేంటంటే, యు ఆర్ ఇన్ దిస్ జనరేషన్ టు ఫైట్ ద డీమన్స్ దట్ ఫాట్ యువర్ ఫాదర్స్ ఫర్ 430 years. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. ఈ రోజున ఎందుకు ఇంత తీవ్రత మీకు కావాలి చెప్పమంటారా? ఎందుకు ఇంత భయంకరమైన ప్రార్థన, ఎందుకు ఇంత రా ఫెయిత్ కావాలంటే, 430 సంవత్సరాల నుంచి తండ్రులను ఫైట్ చేసిన, ఆ ఫేవర్ రాకుండా ఫైట్ చేసిన ఆ డెమానిక్ స్పిరిట్స్ని ఫైట్ చేయడానికి ఈ తరములో దేవుడు మోషేని నిలబెట్టినట్లుగా ఆయన మిమ్మల్ని నిలబెట్టాడు. Come on, hallelujah. 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 See, in those days it is 430 years. Maybe భారతదేశం పుట్టినప్పటి నుంచి what all the discrimination that has been there, what all the things that has stopped the favor of God and the demonic powers in the name of community, in the name of caste, in the name of color, in the name of whatever name it is. Hallelujah. నేను చెప్పేది ఎవరికైనా అర్థమవుతుందో అర్థం కావట్లేదా? Amen, hallelujah. అందుకనే మీ యొక్క స్పైన్ ఎట్లా ఉండాలంటే ఇనప నరంలాగా ఉండాలి. Come on, hallelujah. మీ మీదకి ఏదన్నా ఉపద్రవం వస్తే అది ఇరిగిపోవాలి మీ వెన్నుకు తగిలితే. Come on, hallelujah. యోర్దాను మిమ్మల్ని చూసి భయపడి వెనక్కి పరిగెత్తాలి. ఎర్ర సముద్రం అదంతా డొక్క చించుకొని మీకు దారి ఇవ్వాలి. Who am I talking to today? Come on, hallelujah. There is a favor that is coming to you, dear child of God, by the blood of Jesus. Amen. And then everything that is blocking the blessing of God, దేవుని యొక్క దీవెన, దేవుని యొక్క ఫేవర్, అది ఏదైతే బ్లాక్ చేస్తా ఉందో అది మీ దగ్గర అది విరిగిపోవాలి. Come on, hallelujah. Does anybody understand what I am talking? Amen, hallelujah. అందుకనే మనం నీరసంగా ప్రార్థన చేయడానికి వీల్లేదు. అందుకే మనం ప్రార్థన చేస్తే చాలా తీవ్రంగా ఉండాలి. మనం విశ్వసిస్తే అది చాలా వైలెంట్గా ఉండాలి. మనం పరిచయం చేస్తే గుణపం దించినట్టు ఉండాలి. హల్లెలూయా. ఈ మధ్య కొంతమంది వాళ్ళ కమ్యూనిటీలకి మీటింగ్లు పెట్టుకొని వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకొని పిలుస్తూ ఉన్నారు. మేబీ నన్ను కూడా అలాగా కొంతమంది పిలుస్తానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. లెట్ మీ టెల్ యూ, ఐఎమ్ జస్ట్ ఇజెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ. అసలు నేను ఏ కమ్యూనిటీకి చెందిన వాడిని కాదు. మీరు నన్ను ఫలానా పొరపాటును అనుకుంటే మీరు పొరపడ్డారు. ఐఎమ్ ద సన్ ఆఫ్ బేతెల్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. బేతేలులో యాకోబు పేరు మార్చినట్లుగా ఆయన సన్నిధిలో నా పేరు కూడా మార్చేశాడు. Come on, hallelujah. There is a DNA structure that God has completely changed inside me. I don't belong to any community. I don't have a earthly surname. I am not of this world. ఈ లోక సంబంధమైన వ్యక్తిని కానే కాదు. And let me tell you by the same token, మీరు కూడా ఎటువంటి కమ్యూనిటీకి చెందిన వారు కాదు.
Hallelujah. At Bethel, God is stripping off your surnames. At Bethel, God is stripping off your bloodline. At Bethel, God is connecting you to the bloodline of champions. He's connecting you to the bloodline of the King of Kings and the Lord of Lords. At Bethel, every stream has been rearranged. Hallelujah. 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 Come on, hallelujah. Hallelujah. అందుకనే see, I have no respect for anything because I respect everything. ఎందుకంటే దేవుడు వన్స్ మీలోకి వచ్చేస్తే, వన్స్ గాడ్ గెట్స్ ఇన్ టు యువర్ సిస్టమ్, ఫరో సహితము ది హోల్ ఈజిప్షియన్ ఆర్మీ, శత్రు సమూహములు ఏవి కూడా మిమ్మల్ని ఏమి చేయలేవు. And one thing, one privilege for the children of Bethel, adentante, you are immunized from the atrocities of the devil. సాతాను యొక్క ప్రతి కుతంత్రము మీ మీద అది పని చేయకూడనట్లు దేవుడు ఆయన షీల్డ్ చేసేసాడు. ఆయన శ్రమపడినను ఇరికింపబడిన వాడము కాము, అపాయములో ఉన్నను ఉపాయము లేని వారము కాము, పడద్రోయబడినను నశించిన వారము కాము. ఈ మంటి ఘటములలో మాకు ఈ కాలేజెస్ ఉన్నాయి, మాకు ఈ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి, ఈ ఐశ్వర్యం ఉంది. Come on, God has put some treasure inside you. కానీ బ్రదర్, నేను ఎందుకు జీవించలేకపోతున్నాను? బికాస్ దే దట్ ప్రీచ్ ద గాస్పెల్ షల్ లివ్ బై ద గాస్పెల్. వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ మౌత్? యు వాంట్ టు హియర్ గుడ్ న్యూస్, స్పీక్ గుడ్ న్యూస్. If you want to see victory, speak victory. One of the saddest realities of Christianity is we have people with half knowledge. By the way, I don't think I know everything, but I identify people who doesn't know everything. Amen. నాకు అంత తెలిసి నేను చెప్పట్లా, కానీ అంత తెలుసు అనుకునే వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయగలరు. అమ్మా, అందరు ఇక్కడే ఉన్నారా? రాజా, ఆర్ యు ఆల్ హియర్ విత్ మీ? సో వాళ్ళందరూ ఎవరు కూడా దే థింక్ ఇలా మాట్లాడటం వల్ల ఏదో జరిగిపోద్ది అనుకున్నారు. దిస్ ఇస్ ద న్యూ థియాలజీ. నో, దిస్ నాట్ న్యూ. సీ, ద ఫోర్స్ బిహైండ్ యువర్ కన్ఫెషన్ ఇస్ గాడ్. మన విశ్వాసము ఒప్పుకోలు వెనకాల పని చేసేది ఎవరు అంటే దేవుడు. So you sow spiritual things and then you reap material things. Hallelujah. Of course, Apostle Paul is talking about his ministry. I am sowing spiritual things, so I can also reap material things. But there is also other thing. అదేంటి అంటే, మీ హృదయములో దేవుని యొక్క వాక్యమును విత్తుకొనుట ద్వారా మీ లైఫ్లో ప్రతి దానిని అది ఎఫెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. తన కాలమందు ఫలమిచ్చే చెట్టు వలె ఉండును. What is that? That reaping material things. Hallelujah. దివారాత్రులు ధ్యానించిన ఎడల, some people are planted by the river of dryness, by the river of defeat, by the river of disease, by the river of worry, doubt. కానీ దివారాత్రం దేవుని యొక్క వాక్యం ధ్యానం చేస్తే ఆ వ్యక్తి ఎట్లా ఉంటాడు అంటే, అతను నీటి కాలవల యోరన నాటబడిన వాడు. Hallelujah. 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 May God give you unusual wisdom to discern the things that were not godly, which are godly and which are not godly. Hallelujah. Hallelujah. ఏది దైవ సంబంధమైనది, ఏది దేవుని సంబంధమైనది కాదు అన్నది డిజైన్ చేసే జ్ఞానమును దేవుడు ఆయన మీకు అనుగ్రహించును గాక. Hallelujah. Hallelujah. And the part of reaping the material things, ఎందుకు ఇది చెప్తున్నాను అంటే, next year by this time people who are nobody must become multimillionaires in Father's house. Hallelujah.
బ్రదర్ నాకు ఏ జాబ్ చేయాలో తెలియట్లేదు, ఏ బిజినెస్ పెట్టాలో తెలియదు, లేకపోతే ఏం చేయాలి. నో 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 గెట్ దిస్. సో లెట్ ద స్పిరిచువల్ థింగ్స్ బి సోన్ ఇన్ టు యువర్ హార్ట్. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. వేరే విధంగా కాదు, కానీ మీ జీవితంలో మీకు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటాయి నాకు తెలియదు. మేబీ లెట్ మీ టెల్ యూ, మేబీ యూ లివ్ ఫర్ 120 years. Come on, hallelujah, hallelujah, come on, hallelujah. ఇప్పుడు దాకా ఎంతకాలం బతికారో నాకు తెలియదు. అంటే ఎంతకాలం, I don't know your age, many of you. మీ లైఫ్లో 90 రోజులు నాకు ఇవ్వండి. Give me just 90 days of your life. And then change your 90 years of your life. Come on, hallelujah, hallelujah. ఆ 90 రోజులు నాకు ఏంటంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రతిరోజు ఒక 5 గంటలు నేను చెప్పిన వాక్యాలు వింటా ఉండండి. మీ రక్తం మీలో నుంచి బయటకు వచ్చి లాగి చెంప మీద కొట్టి మిమ్మల్ని బయట నడిపేస్తుంది. I'm seriously telling it to you. Your spirit will come out of you and then slap you and then make you walk out of your laziness and make you see the greatness of God in your life. Hallelujah. ప్రతిరోజు 5 గంటలు, just 5 hours, just listen to this 90 days, I'm telling you. ఎందుకు బ్రదర్ 90 days? ప్రతి సీడ్ అది ఎదగటానికి కనీసం 3 నెలలు పట్టింది. వ్యవసాయం, నాకు కొంచెం వ్యవసాయం నేర్చుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే రేపు పొద్దున్న 100 ఎకరాలు ఎవరన్నా చెప్పే కదా మన. Come on, hallelujah, hallelujah. మా అమ్మ తాత ఇద్దరు ఎవరో అనుకున్నారు నా పేరు మీద రాసి చచ్చిపోదామని. Come on, hallelujah. The blessing of the one that is about to perish shall come upon my head. మీకు ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకపోయినా. Come on, hallelujah, hallelujah, hallelujah. లేదు, నాకు కొంచెం వ్యవసాయం తెలుసు. Every seed that you sow, it takes 3 months for harvest, right or wrong? అవునా కాదా? మీకు ఎవరికి తెలియదు వ్యవసాయం? The same thing, allow the word of God to be sown into your heart. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. నేను మా అక్కల దగ్గర వాకింగ్ చెప్పడానికి వెళ్తాక సింగపూర్లో బ్రదర్ అన్న ఇట్లా రండి అన్న బయట తీసుకొచ్చారు. ఇది కూడా ఇక్కడ నుంచి మధ్యలో ఒక హై ఫ్లోర్ బిల్డింగ్ కనిపిస్తుంది అన్న. కనిపిస్తుంది. దాంట్లో మందన్న 18th floor అన్న. ఓకే, అవునా నేను 18th floor. అదే అన్న ఫుట్పాత్ దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు ఆ రోజున పేపర్ తీసుకొని మీరు నా లైఫ్లో ఇంక కొట్టేశారన్న. ద లార్డ్ స్టార్టెడ్ బ్లెస్సింగ్ మీ. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. I don't want to tell the staggering numbers. ఇంత హాల్లో ఒక 100 మంది పడుకుంటారంటే మనం నమ్మగలరా మీరు? ఇంత ప్లేస్లో ఈ సగం చేస్తే బంకర్ బెడ్స్ లాగా ఉంటుంది. 1 2 3 4 ఒక్కొక్క బెడ్కి ఫ్యాన్ ఇలా పెట్టేసి ఉంటుంది. వాళ్ళకి కలిగిన బట్టలు, సూట్ కేసులు, బ్యాగ్స్ వాటిని చైన్స్ వేసేసి కిందకి ఎలాడుతూ ఉంటాయి. లోపలికి వెళ్తే వామిటింగ్ వచ్చేస్తుంది, అంత ఫౌల్ స్మెల్. ఎందుకంటే పొద్దున్న నుంచి పనిచేసి ఆ చెమట కంపు, వాష్రూమ్స్ కంపు, అమ్మో అసలు చాలా ఇట్స్ స్టింకింగ్. నాకు వెళ్ళంగానే వామిటింగ్ అయిపోయింది. అండ్ ఇండియన్ ఫారెన్ వర్కర్స్ ఎంత కష్టపడి పనిచేస్తారో చెప్పలేము అసలు. అలాంటి రూమ్లో ఇట్లా 1 2 3 4 5 అట్లా వరుసగా పెట్టేసి ఉంటుంటాయి. అసలు ఇంకా మనిషి ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇలా ఎక్కి ఇలాగా పడుకోవటం, తనకి పైకి జస్ట్ ఇంత గ్యాప్ ఉంటుందేమో మనిషి పట్టేందుకు. పీపుల్ స్లీప్ దేర్. వచ్చిన తర్వాత వాష్రూమ్స్ అమ్మో అసలు చాలా భయంకరం అసలు అవి. అండ్ అటువంటి హాస్టల్ బయట కూర్చుని వాక్యం చెప్తా ఉండేవాడిని. And some people used to come. There is one of that brother, and the Spirit of the Lord came upon me. What is your struggle? Write it. I will cancel it today in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. 2005 సంవత్సరం 6 సంవత్సరం అది. ఆ బ్రదర్ తన 2 పిల్లలు తీసుకొని వచ్చాడు. ఎదురు ఎంత నిలబడి ఉన్నారు. కళ్ళమ్మ నీళ్ళు కారిపోతా ఉంది అతనికి. దట్ వన్ డే దట్ యు స్పోక్ దేర్ ఎట్ ద పేమెంట్ చేంజ్ మై లైఫ్ ఫర్ ఎవర్.
Hallelujah. Hallelujah. God has sent me here to sing somebody's history, somebody's life story. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Vishwanath Venu comes from a family that does not know Lord Jesus Christ. He got saved. His family got saved. He married a girl that is saved. Amen. Hallelujah. Hallelujah. What are you sowing inside your heart? Now, దీని గురించి మాట్లాడుతూ I'll jump మీరు ఈ అధ్యాయం తర్వాత చదవండి. Let's jump to 2 Corinthians chapter 9. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయము. And then let's read verse 6. 6వ వచనం. కొంచెంగా విత్తువాడు కొంచెముగా విత్తువాడు కొంచెముగా కోయును. Of course this is talking about seed here. ఇక్కడ నిజంగా సీడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. But let's talk about the word here. కొంతమంది ఏంటంటే వెళ్తా క్యాలెండర్లో వాక్యం కొంచెంగా విత్తువాడు, కొంచెంగా విత్తువాడు. ఈ విత్తువాడు ఎంత పిసినారి విత్తువాడు అంటే, అమ్మో, ఆ క్యాలెండర్లో ఉన్న వాక్యం కొంచెం పక్క రోజు చదివినా సరే ఇంకా ఈయనకి ఈ లగ్జరీ అది ఎక్కువగా విత్తేసుకున్నట్టే ఇది. ఈ కొంచెంగా విత్తించుకునే వాళ్ళు దే ఆర్ వెరీ డేంజరస్. వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారంటే కొంచెంసేపు వాక్యం లేట్ అయినా సరే కొంచెంగా విత్తువాడు కదా, కరెక్ట్ వాళ్ళ ఫేస్ చూసినప్పుడు ఇలా చూస్తుంటారు. హలో మిస్టర్, కొంచెం విత్తు, నువ్వు కొంచెంగానే కోస్తా ఉన్నావు. He that sows spiritual things, come on, shall reap material things. Amen. నువ్వు కొంచెంగా విత్తుకుంటావు అంటే కొంచెంగానే కోస్తావు ఉంటావు. కొంచెం ఫేవర్, అది కొంచెం అందరి దగ్గరికి వచ్చిందన్న నా ముందు గేట్ వేసారు. ఎందుకంటే నీకు ఆల్రెడీ మొహం మీద గేట్ వేసేసి ఉంది రాజా. నేను ఒకటి భయంకరంగా నమ్ముతాను. అది ఏంటి అంటే, మనల్ని ఎవరన్నా బ్యాడ్గా ట్రీట్ చేసినా కూడా అది బ్లెస్సింగ్ అని అనుకుంటాను నేను. In other words, I believe so much that even if somebody doesn't treat me well, I feel it is a blessing. Amen. Hallelujah. See, I believe God so much. In దేవుడిని ఎంత విశ్వసించడం ప్రారంభించాను అంటే, నా లైఫ్లో ఇది ఎవరన్నా చూసి దురదృష్టం అనుకున్నా సరే అది దీవెన అనుకుంటాను నేను. ఎందుకంటే మన లైఫ్లో దరిద్రం అనుకునేది కూడా వేరే వాళ్ళ లైఫ్లో అది బ్లెస్సింగ్. Come on, hallelujah, 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 hallelujah. అందుకని I'm telling you, dear saints, don't ever be stingy in sowing the word of God in your heart. Devour the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యమును మనం భక్షించాలి. దాన్ని మీరు కొంతమంది భోజనం చేయడం చూసారా? నేను లెగిసి పరిగెత్తుకుంటూ పారిపోవాలనిపిస్తుంది. ఎస్పెషల్లీ పాస్టర్స్ మీటింగ్ పెట్టి బఫే వదిలినప్పుడు. years ago while I was doing pastors meetings, keyboard play చేస్తా లేకపోతే ఇట్లా పాపం కొంతమంది సేవకులు చూస్తే నాకు చాలా బాధ అనిపించేది. నాకు అది తింటున్నారో పడిపోతున్నారో తెలియదు. కొంతమంది అసలు కొన్ని సేవకులు పక్కన పెడితే విశ్వాసులు కూడా ఈ మధ్య బయట పెళ్ళిళ్ళు ఫంక్షన్లు పెట్టేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే 200 మంది మన పిల్లల వాళ్ళు వస్తారు. అమ్మా, there will be at least 200 people that will come who are self-invitees. వధువరులను ఆశీర్వదించడానికి. అంటే స్టేజ్ దాకా రారు కానీ భోజనం ఆ పంక్తి దాకా వచ్చేసి చక్కగా నీట్గా మన ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వచ్చి తినే లోపల వాళ్ళు ఒక రౌండ్ వేసి వెళ్ళిపోయి అద్భుతంగా ఉన్నాయంటారు. కొంచెముగా విత్తువాడు కొంచెముగా కోయును. విస్తారంగా విత్తువాడు. This applies for everything. So please don't find, none never ever. Amen. There is this great man of God who built the biggest church right now with 100,000 people seating capacity. 5 services that were happening right now. Great man of God.
అది దయచేసి నువ్వు చెప్తున్న మాటలు వింటా ఉన్నాను. హీ సెడ్ దట్ దేవుడు నాతో మాట్లాడే దాకా నేను కొన్ని దినములు ఐ డిడ్ నాట్ అలౌ ది నెసెసరీ ఫుడ్ ఇన్ టు మై మౌత్. నా నోట్లోకి నేను అనుమతించలేదు అని అన్నాడు. అని మై వైఫ్ పుట్ ద ట్రాక్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ ఇట్ వాజ్ ఓవర్ 500 days అన్నాడు. ఓ కమ్ ఆన్, ఓ హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. చాలా మందికి రీపింగ్ కెపాసిటీ ఎందుకు లేదంటే సోయింగ్ కెపాసిటీ వాళ్ళు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవట్లేదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ రీపింగ్ కెపాసిటీ, ఇంక్రీజ్ యువర్ సోయింగ్ కెపాసిటీ. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. అందుకని మనది 30 minutes చర్చ్ జరగదు మన దగ్గర. Come on, we want to increase your sowing capacity. Come on, hallelujah. Where the word of God will be drilled inside your heart. Amen, hallelujah. 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 ఎందుకంటే నెక్స్ట్ 100 yearsలో మీకు ఈ మాటలు మీ చెవులో రింగ్ అవుతా ఉండాలి. ఆమేన్, హల్లెలూయా. కరెక్ట్గా కష్టమైన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు, ఆ ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు, ఆ శోధన వచ్చినప్పుడు, ఆ సాతాను యొక్క శక్తి మిమ్మల్ని అభ్యంతరపరుస్తున్నప్పుడు, ద వర్డ్ దట్ యు హర్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఇంక్రీజ్ సోయింగ్ ఇన్సైడ్ యువర్ హార్ట్, ఇట్ షుడ్ షో అప్. No wonder that man of God is reaping. Hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah. Our 5 services got 30 minute services called, they are long services. 5th service అయ్యేసరికి midnight అయిపోద్దంట కొన్నిసార్లు. And people doesn't go. And that's my dream too. Come on, hallelujah. Hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah. కొంచెంగా విత్తువాడు కొంచెంగా కోయిను. ఎందుకని కొంచెంగా మీరు ఫేవర్ని కోస్తా ఉన్నారంటే బికాస్ కొంచెంగా విత్తుకుంటా ఉన్నారు. ఇంక్రీజ్ ద సోయింగ్ ఆఫ్ ద సీడ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుని యొక్క రాజ్యం ఆ రీతిగా ఉన్నది అని అన్నాడు ప్రభు. దట్ వన్ స్టోరీ చేంజ్ మై లైఫ్ లైక్ ఎనీథింగ్. మార్క్స్ గాస్పెల్ చాప్టర్ 4, మార్క్స్ వార్త 4వ అధ్యాయం. As I speak, may God give you the gift of hunger in the name of Jesus. Hallelujah. 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 దేవుడు ఆకలి కొనే వరమును మీకు అనుగ్రహించును గాక. Amen. Hallelujah. That your hunger would not be exhausted after reading 40 chapters a day, after reading 50 chapters a day, after devouring some epistles, some books and books and books and books of the word of God. Hallelujah. రోజుకి 40 అధ్యాయాలు చదివినా సరే ఆ హంగర్ ఆగకుండును గాక. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Verse 26, Mark's Gospel chapter 4 and verse 26. మరియు ఆయన ఒక మనుషుడు భూమిలో విత్తనములు చల్లి రాత్రి పగలు నిద్రపోవచ్చు మేలుకొనుచుండగా వానికి తెలియని రీతిగా. Come on, hallelujah. Everybody say తెలియని రీతిగా. Come on, తెలియని రీతిగా. తెలియని రీతిగా, వానికి తెలియని రీతిగా ఆ విత్తనము మొలిచి పెరిగినట్లే దేవుని రాజ్యం ఉన్నది. తెలియని రీతిగా నీ ఎదురుగా ఒక బ్లెస్సింగ్ ని దేవుడు తీసుకొని వస్తాడు. తెలియని రీతిగా. Come on, hallelujah. You need not understand the mechanics of the growth principle. You need not understand the mechanics of the reproduction principle. You need not understand how bones were formed in the womb of a mother. ఈ మధ్య పదాకలు దేవుడు నాకు ఆ మాట ఎందుకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. Some empty wombs shall become fruitful wombs this year in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let me tell you, నేను లాస్ట్ సండే ఒక మాట చెప్పాను కదా, kings were not born from wombs, they were born from words. Let me tell you, your fruitfulness doesn't come from your body, it comes from the word. Hallelujah. తన వాక్కును పంపి వారిని స్వస్థపరిచి వారి పడిన గోతుల నుంచి ఆయన వారిని విడిపించెను. For you to conceive, it's not the seed of man that should enter.
పురుషుని యొక్క బీజము కాదు మీ యొక్క గర్భములోకి ఎంటర్ అవ్వాల్సింది. దానికంటే ముందు ఎంటర్ అవ్వాల్సింది అంటే దేవుని యొక్క మాట. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. I don't want to comment on anybody, but let me tell you, అవి కొరకటం వల్ల కాదు మీరు ప్రెగ్నెంట్ అయ్యేది. Come on, hallelujah. It's by devouring the word of God. Hallelujah, hallelujah. To God be the glory. I said to God be the glory. Oh, I sense a mighty anointing right now. I speak fruitfulness in the mighty name of Jesus. Fruitfulness in the mighty name of Jesus. తెలియని రీతిగా, వానికి తెలియని రీతిగా విత్తనము మొలిచి పెరిగినట్లే దేవుని రాజ్యం ఉన్నది. Amen. Hallelujah. Sow the seed inside you. Sow the seed inside you. Sow the seed inside you. సడన్ గా మీ మీదకి వస్తున్న ఫిలిస్తీన్ మీదకి నాలుగు రాళ్ళు తీసుకుని వెళ్ళి ఆ తలకాయ తీసుకొని వచ్చి పక్కన కూర్చోబెట్టుకుంటారు. Come on, hallelujah. Suddenly you will get the strength over that cancer. Suddenly you will get the strength over that Goliath. Suddenly you will get the strength to walk over the water. Now come on, hallelujah. 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 చాలా మంది దేవుని బిడ్డలు ఏం చేస్తారంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ దెమ్సెల్వ్స్ దే బీట్ అప్ దెమ్సెల్వ్స్. వాళ్ళు కట్టుకోవడం ఆపేసి కొట్టుకుంటూ ఉంటారు. చిన్న పిల్లల్ని పట్టుకొని రేయ్ నడవరా 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 అని కొడతాం మనం. పుట్టాడు అనుకోండి, పుట్టిన పిల్లోండి అని నిలబెట్టి నడవట్లేదు నేను కొడితే, దట్ విల్ బి ద మోస్ట్ ఫూలిష్ థింగ్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? అవునా? సో సహజంగా పిల్లల్ని పెంచడం చూసిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు పెంచడం నేర్చుకుంటారు. సో ఆ పిల్లోడికి ఏమి ఇస్తాడంటే న్యూట్రిషన్ ఇస్తాడు. ఆ టైం వచ్చినప్పుడు ఆ పిల్లోడు లేచి నడవడం ప్రారంభిస్తాడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఏం బ్రదర్ సండే చర్చికి రాలేదు, ఎందుకు రాలేదంటే మళ్ళీ అగైన్ సేమ్ ద స్టోరీ. సో నేను మరలా అదే బలహీనతకి వెళ్ళిపోయాను, మళ్ళీ అదే పాపంలోకి వెళ్ళిపోయాను, లేకపోతే అదే వీక్నెస్లోకి వెళ్ళిపోయాను. అందుకని దేవుడు నో యూ నీడ్ టు కమ్ టు చర్చ్ మోర్ ఆఫెన్ బికాస్ యూ ఫీల్ మోర్ వీక్. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నీకు కావాల్సింది ఏంటంటే నరిష్మెంట్, న్యూట్రిషన్. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఫీడ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ దెన్ సడన్ గా దేవుడు మీకు బలమనిస్తాడు. అండర్స్టాండ్ ద గ్రోత్ ప్రాసెస్. హల్లెలూయా. And then I like this verse very much. తర్వాత వచనం 27వ వచనం. భూమి మొదట మొలకను, భూమి మొదట మొలకను, తర్వాత వెన్నును, తర్వాత వెన్నును, తర్వాత వెన్నులో ముదురు గింజలను, ఆ తర్వాత వెన్నులో ముదురు గింజలను తనంతట తానే పుట్టించును. నాకు ఆ మాట అంటారు, తనంతట తానే. కమ్ ఆన్, తనంతట తానే, తనంతట తానే, తనంతట తానే. అందరూ చెప్పాలి, తనంతట తానే. చాలా మంది పెంచుకునే చెట్లు ఎందుకు ఎండిపోతాయి చెప్పమంటారా? చాలామంది ఏం చేస్తారు, ఇంట్లో ఆయనతో గొడవ పెట్టుకొని నర్సరీకి వెళ్తారు. ఆయన ఏమో చెట్లు వద్దా అంటే ఈవిడేమో చెట్లు కొంటాకి వెళ్తారు. చెట్లు వెళ్ళి మొత్తం కారు నిండా, వెనకాల డిక్కీ నిండా, మొత్తం బూట్ నిండా ఆమె 10 చెట్లు 20 చెట్లు తీసుకొని వచ్చి దానికి 10,000 తగలేసి చెట్లు తీసుకొస్తారు. సో అట్లా తీసుకొస్తే ఇంటి దగ్గర నీటి సదిరి అటు ఇటు పెట్టి మామూలు ఎక్కడ చూస్తారో తెలియదు మొత్తానికి. ఎవరు వీళ్ళకందరికీ ఒకరు ఉంటారు యూట్యూబ్లో, ఒక వర్గానికి ఇన్స్పిరేషన్ ఒకరు ఉంటారు. దాన్ని ఆ యూట్యూబ్లో వాళ్ళు ఎవరిని చూస్తారో తెలియదు మొత్తానికి. దేని రీల్స్లో ఎవరిని చూసుకొని వచ్చి మొత్తానికి ఆ టైప్లో సెట్ చేస్తారు. సెట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర పెరిగినట్టు ఇక్కడ పెరగదు. గమనిస్తే తీసుకొని వచ్చిన 10 చెట్లలో ఒక 8 చెట్లు చచ్చేపోతాయి, ఒక 2 చెట్లు బతుకుతాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళు జస్ట్ లైక్ మెన్. సో ఆ చెట్లు ఎందుకు చచ్చిపోతాయి ఏంటి, వీళ్ళు రోజు పొద్దున్న లేచి ఇది పెరగట్లేదు ఏంటని చూస్తూ ఉంటారు. దాన్ని కోకో పిట్టని, ఆ పిట్టని పద్దాకలు బయటికి లావటం, మట్టి కింద నుంచి సుబ్బారావు చేత లేకపోతే గోవింద్ చేత 4 చేత మట్టి తెప్పించడం, మళ్ళీ దాన్ని వేయటం, మళ్ళీ కప్పేట. ఆ చెట్టుని కూడా నేను బతకనియట్లేదు నిన్న తీసింది ఈరోజు ఉంచొచ్చు కదా, 4 రోజులు ఉంచొచ్చు కదా. అసలు దాన్ని తీయటం మళ్ళీ ఎర్రమట్టి. ఇంకొక యూట్యూబ్లో చెప్పింది ఎర్రమట్టి కాదు నల్ల మట్టి. సరే నల్ల మట్టి తీసుకొస్తారు. మళ్ళీ ఈ 2 కూడా కాదు, కేరళ నుంచి మలయాళం మట్టి,
అక్కడి నుంచి ఆ మట్టి దాంట్లో కోకో పెట్టాను అదని ఇదని వేసి మళ్ళీ తీసి ఆ చెట్టాము నీకు బతక నేను ఇంకా ఇట్ విల్ జస్ట్ రిటైర్ ఇట్ సెల్ఫ్ దట్ ఇట్ విల్ జస్ట్ డై. దాకల పీకి దాన్ని నాట పీకి పెట్టం ఇలా ఏం చేస్తాడు, దాన్ని పెరగటానికి రోజు పట్టుకొని అవుతూ ఉంటారు. కొంతమందికి మళ్ళీ అదొక ఫీలింగ్, నా చెయ్యి మంచిదని మా నాయనమ్మ. అమ్మ పీకే చెయ్యి ఏది మంచిది కాదు. మీ నాయనమ్మను కూడా మీ తాతయ్య భయంకరమైన తిట్లు తిట్టాడు. నాకెలా తెలుసు అంటే మా నాయన మా తాతయ్య తిట్టాడు కాబట్టి. ట్యాంకులో నీళ్ళన్నీ అవజేస్తుంది మీ నాయనమ్మ. ఈ చెట్లు ఈ పువ్వులు ఎవరి తల్ల పెడదామని. ఎందుకంటే బక్సింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్లో మేము పూలు పెట్టుకోం అంటే జనరల్గా. మేమంటే నేను కాదు, మీరందరూ అలా చూడమాకండి. మా తాతయ్య అరిసే ఎవరు పెట్టకి స్లాబ్ బరువెక్కిపోతుందని వాడు. చెట్లు పెట్టడం వల్ల స్లాబ్ బరువెక్కిపోతుందని. చాలామంది దే డోంట్ గివ్ టైమ్ ఫర్ గ్రోత్. నేను అందుకే నాశనం అయిపోతూ ఉంటుంది. చాలామంది కూడా దేవుని దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు స్వస్థత పొందడానికి గ్రోత్ టైం ఎవరు, హీలింగ్ టైం ఎవరు, బ్రేక్ త్రూకి టైం ఎవరు. Whatever the seed that you're sowing, you don't give the time. Let me tell you, why don't you give the time? Amen. Hallelujah. Hallelujah. I like these words very much. తనంతట తానే పుట్టించును, భూమి మొదట మొలకను, తర్వాత వెన్నును, అటు తర్వాత వెన్నులో ముదురు గింజ. Come on, hallelujah. God is moving somebody into ముదురు గింజ, into maturity. Come on, hallelujah. Hallelujah. సో ఆ ముదిరి గింజ అయిపోయిన తర్వాత భయంకరమైన తుఫాన్ వచ్చింది, అలజడి వచ్చింది, మీరు అటు ఇటు ఊగుతారు కానీ మీరు ఇరిగిపోరు. Come on, hallelujah. You might be shaking, but you shall not be uprooted. You might be going through some tough situation, some swing in life, but it will never ever uproot you. Hallelujah. Wait until you mature. Hallelujah. Hallelujah. Your heart has the capacity to harvest the infallible, indestructible seed of the Word of God. నశింపజాలని జీవము కలిగిన దేవుని యొక్క బీజమును ప్రొడ్యూస్ చేయటానికి మీ హార్ట్కి దేవుడు కెపాసిటీని ఇచ్చాడు. Come on, hallelujah. Hallelujah. ఇశ్రాయేలు అంటే ఇశ్రాయేలుని కనేలాగా ఈ హార్ట్కి కెపాసిటీ ఇచ్చాడు. Come on, hallelujah. నువ్వు పరాక్రమం కలిగిన బలాఢ్యుడు అంటే the moment you receive that seed, your heart, you're born again, new spirit has the capacity to become that person that the God has spoken over your life. Hey, come on, hallelujah. Hallelujah. నువ్వు అనేక జనములకు తండ్రివి అంటే see you have that capacity. ఈ మంటి కట్టముల ఐశ్వర్యం ఉందంటే you have that capacity. Go and sow more. Yeah. Come on, hallelujah. 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 మీ హృదయంలో దేవుని యొక్క వాక్యమును బీజమును విస్తారముగా విత్తుకొనుట నేర్చుకోవాలి. 2 Corinthians chapter 9. Let's come back to here. కొంచెముగా విత్తువాడు కొంచెముగా కోయను, సమృద్ధిగా విత్తువాడు సమృద్ధి అయిన పంట కోయను. Oh, come on, hallelujah. Hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah. సమృద్ధిగా. Come on, hallelujah. Everybody that sowed your seed and that were sowing your seed, I speak abundant, bountiful harvest over your life in the mighty name of Jesus. మీరు వాక్యమును విత్తుకుంటే విస్తారమైన things. Come on, hallelujah. As you sow your material seeds, విస్తారమైన bountiful seed in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let me speak some earth-shaking, mountain-moving blessings over you. The rock shall give you butter. Hallelujah. Come on, hallelujah. చీకటిలో మీకు వెలుగు కలుగును గాక, రాతి మీకు నేతినిచ్చును గాక. Come on, hallelujah. Hallelujah. అరణ్యము మీకు ద్రాక్షారసం ఇచ్చును గాక. Amen. Hallelujah. Come on, hallelujah.
Hallelujah. You are not going towards the blessing. మీరు దీవెన వైపుగా వెళ్ళట్లేదు. You are the moving blessing. మనం కదులుతున్న దేవుని యొక్క దీవెన సమృద్ధిగా 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 సమృద్ధిగా. మన హౌస్ ప్రేయర్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ ప్రేయర్ సెరమనీ రోజు మా తమ్ముడు మా తాతయ్య గురించి జ్ఞాపకం చేశాడు. When my father asked for the place for church, మా తాతయ్య దగ్గరికి వచ్చి మా డాడీ జాబ్కి రిజైన్ చేసినప్పుడు, నాన్న నువ్వు పిల్లల పేరు మీద తీసుకున్న పిల్లల కోసం ఉంచిన పిల్లల కంటే నాకు కూడా కదా, ఆడపిల్లలకి, మా అక్కకి మా చెల్లికి ఆ స్థలం మందిరానికి ఇచ్చేస్తావు నాన్న. ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఏ చర్చ్ దేర్ అంటే మా తాతయ్య అన్నాడు, ఎస్, దేవుని మందిరం కంటే ఇంకేముంది. Come on, hallelujah. Hallelujah. That's a very big thing, you know, at that time. అందుకని చెప్తున్నాను, the people that envy your blessings were not there in the days where God is making something in your life. Hallelujah. It's the father's blessings that were coming upon the sons. నాకు అనిపించింది, నాకు ఆ ఒక్కరోజు అనిపించింది మా తాతయ్య ఉండుంటే బాగుండేది అని. To see the joy in his face. అందుకే I'm telling you, దేవుని రాకడ ఆలస్యం అయితే by the grace of God, దేవుని మహాకృపను బట్టి నేను కోరుకునే ఒక ప్రార్థన ఏంటంటే, I want to see the fourth generation. Come on, hallelujah. Hallelujah. Teach people the ways of God. Tell my grandsons and everybody that are connected to me the secrets of the blessing of God. Hallelujah. 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 Teach them what it means to fear the Lord. Amen. కొంతమంది అందుకే 40 సంవత్సరాలు 50 సంవత్సరాలు 60 సంవత్సరాలు రాగానే వాళ్ళు బకెట్ తనకు ముందే బకెట్ ఎత్తేస్తారు. మీరు ఫైట్ చేయాలి, చచ్చిపోకూడదు. Come on, hallelujah. I'm telling you somebody, you should not die, you must fight. మీకు 40 సంవత్సరాల్లో ఉన్న బలం 85 సంవత్సరాల్లో కూడా ఉండాలి. Come on, hallelujah. Come on, hallelujah. ఇంకా వాగ్దానాలు యొక్క నెరవేరిపోవలేదు ఇంకా. You are the first generation that is breaking the curse. You are the first generation that is breaking the gates of hell. Come on, hallelujah. You are the first generation that is pulling down the heaven. వాగ్దాన కాలము సమీపించినప్పుడు ఆ దినములలో మోషే పుట్టాడు. Come on, అలాంటి దినాలలో నువ్వు కూడా పుట్టావు. Come on, hallelujah. Hallelujah. While the devil is oppressing the children of God. Hallelujah. అందుకే నాకు అనిపిస్తుంది, ఏ హెవీ మ్యాండేట్ ఈస్ అపాన్ మై లైఫ్. అందుకే నిద్రపోబుద్ధి కాదు, పడుకోబుద్ధి కాదు, కడుపు నిండా తినబుద్ధి కాదు. Do you not have a luxury to eat? Yes. 3 పూట్ల పొద్దున్న లెగట బిర్యానీతో కూడా తినగలిగిన దేవుడు ఆశీర్వదించాడు. Should I not sleep? Yes. బట్ నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది, as I kneel whole night, ఈరోజు రాత్రి నేను మోకరించి ప్రార్థన చేస్తున్న దేవుడు అడుగుతా ఉన్నాను, Lord, there is one thing that I need to impart to your children tomorrow morning. Lord, I want to impart the gift of asking, Lord. Hallelujah. అడుగుము జనములు నీకు సొత్తుగా. You see the lives of the people that will transform. ఎవరి జీవితాలు మారిపోయినాయి అంటే people who mastered the art of asking. నీ కటాక్షము నా మీద ఉన్న ఎడల అది నా మీదకి రానిమ్ము, నీ మహిమను నాకు చూపించు అన్నాడు మోషే. See, what changed Moses' life drastically is the gift of asking. Come on, hallelujah. Hallelujah. Hesli ప్రార్థన చేస్తున్నాం మనం. And you see the prayer of Jabez, indeed that you bless me. నువ్వు నిశ్చయమైన ఆశీర్వదించి నా సరిహద్దులు విశాలపరిచి, that you would keep me from evil, that I may not cause you pain. Come on, hallelujah. నీ హస్తము నాకు తోడుగా ఉంచి నా ఆశీర్వదించండి. దేవుడు బ్లెస్ చేసాడు. అందరూ ఎబ్బేజు దుఃఖపుత్రుడు. He changed his name. Come on, hallelujah. You are no longer the son of sorrow. Come on, hallelujah. You are no longer the son of grief. Amen. You are no longer the daughter of pain. Come on, hallelujah. Hallelujah. మీరు దుఃఖపుత్రుడు కాదు ఇంకా. Amen.
మీరు దిగులుతో విచారాలతో ఉండాల్సిన వీలు. గో అండ్ ఆస్క్ గాడ్ అండ్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్. ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్. 85 years old. ఈ కొండ నాకి యెహోషువ. 85. Does it match it up? Yes. There is a spiritual capacity inside here. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Come on, I said hallelujah. I said hallelujah. Hallelujah. Go and ask God some big things. కొంచెంగా విత్తువాడు కొంచెంగా పంట కోయను. అందుకని కొంత స్పూన్తో విత్తుతూ ఉంటారు. దేవుడు స్పూన్తోనే మీకు ఇస్తాడు. సమృద్ధిగా విత్తువాడు సమృద్ధిగా పంట కోయును అని ఇవి చెప్పవచ్చును. తర్వాత 7వ వచనం. సనుగు కొనకయు బలవంతంగా కాకయు ప్రతి వాడును తన హృదయమును నిశ్చయించుకున్న ప్రకారం ఇయ్యవలెను. హల్లెలూయా. 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 నిశ్చయించుకొనిన ప్రకారము ఇవ్వవలెను. దేవుడు ఉత్సాహముగా ఇచ్చువారిని ప్రేమించును. ఓ కమ్ ఆన్. హల్లెలూయా. ఓ కమ్ ఆన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. Hallelujah. Give me the gift of giving. Come on, ఇవన్నీ ఫేవర్ గురించి చెప్పే మాటలు. The gift of asking. The gift of hunger. The gift of giving. Amen. Hallelujah. Hallelujah. దేవుడు మీకు ఏదైనా ప్రేరేపణ ఇచ్చేస్తే ఇచ్చేయటమే దాన్ని. మీకు ఇచ్చిన తర్వాత తెలిసిద్ది, అరే ఇది ఇవ్వకుండా ఉంటే నేను ఈ డోర్లోకి అడుగు పెట్టి ఉండేవాడిని కాదేమో అని అనిపిస్తుంది మీకు. కమ్ ఆన్. హల్లెలూయా. 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 Oh boy, I can tell you many stories in my life. There were people that thought, అరే నేను ఇతనికి ఇవ్వకపోతే ఇతను ఎట్లా బతుకుతాడో చూద్దాం అనుకున్న వాళ్ళ జీవితంలో చాలా మందిని చూశాను నేను. Let me tell you with all humility, మనం చూస్తే యోర్దానే పరిగెత్తింది. Come on. Hallelujah. 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 ఆయన నింగిని చీల్చి వర్షమును పంపి నా గుండెని నింపుతాడు. Come on. Hallelujah. నీకోసం దేన్నైనా చేస్తాడు ఆయన. తన కుమారుని యొక్క శరీరమునే ఆయన సిలువలో ఆయన చీల్చి దాంట్లో నుంచి రక్తమును ధారగా కారిస్తే, let me tell you, God will do any miracle for you. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Hallelujah. ఉత్సాహం ఇచ్చు వారిని ప్రేమించడు. దేవుడు ప్రేమించే వాళ్ళు ఫాదర్స్ హౌస్లో చాలా మంది ఉన్నారని నేను నమ్ముతున్నాను. ఆ లిస్ట్లో మీరు లేకపోతే ఇమీడియట్గా అయిపోండి. Come on. Hallelujah. Become a cheerful giver and God will set your love and affection on you. ఆయన్ని ప్రేమించువారు. Come on. Hallelujah. These are very powerful truths. ఆయన ప్రేమించుడు. and then తర్వాత మరియు అన్నిటి యందు ఎల్లప్పుడూ మీలో మీరు సర్వ సమృద్ధి కలవారై ఉత్తమమైన ప్రతి కార్యము Come on. ఉత్తమమైన ప్రతి కార్యమును చేయుటకు దేవుడు మీ ఎడల సమస్త విధములైన దీని గురించి మాట్లాడేది నేను అంత మాట్లాడుతూ ఉన్నాను ఇందాక నుంచి. ఉత్తమమైన ప్రతి కార్యము చేయుటకు దేవుడు మీ ఎడల సమస్త విధములైన కృపను విస్తరింపచేయగలడు. Come on, everybody say సమస్త విధములైన కృప. సమస్త విధములైన కృప. All grace. Amplified classic. All kinds of grace. వివిధ రకములైన కృప. All grace అంటే every favor and earthly blessing. All grace అంటే నానా విధములైన కృప. సో నేను ఆ కృప గురించి మాట్లాడు. నానా విధములైన కృప. How you can tap into that? You can tap into that grace. There are so many secrets. చాలా సీక్రెట్స్ ఉన్నాయి. నేను దాంట్లో even first thing is sowing the word of God, asking, getting hungry for it. The gift of asking, the gift of hunger, the gift of giving. It's very important. If you don't see favor in your life, go and give. Go and show favor. That is what it means. Go and show favor. So మన లైఫ్లో ఫేవర్ని చూడాలంటే there were so many aspects దాంట్లో. నేను మూడు చెప్పాను కదా. And another thing is, association. Favor comes by association. Everybody's association.
అసోసియేషన్. ఎవరి లైఫ్ మీద దేవుడు భయంకరమైన కృప చూపిస్తున్నాడు అనుకోండి, వాళ్ళతో పాటు ఉంటే మీ మీద కూడా వస్తుంది అది. Come on, hallelujah. That's how anointing also comes. Amen. Hallelujah. Hallelujah. అమ్మా ఇంకా 3.5 సంవత్సరాలు దేర్ ఇస్ కరువు ఉంది, కానీ యెహోవా జీవం తోడు, నువ్వు చేసిన మొదట అప్పము తీసుకొని వచ్చి నాకు యెహోవా జీవం తోడు, నీ తొట్టిలో పిండి తగ్గిపోదు, నీ బుడ్డిలో నూనె తరిగిపోదు అని అన్నాడు. ఆమె ఏం చేసింది, ఇంటి తన వారిని అందరినీ తీసుకొని వచ్చింది. ఈమె మీద ఉన్న ఫేవర్, కమాన్, ఆర్ యు ఆల్ హియర్ విత్ మీ? కమాన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. She sowed the seed, but see, association is very important. Some of you, just because you are associated to Father's house, favor is coming upon you. Hallelujah. అదేంటి, వాళ్ళు వేరే ఇంట్లో ఉంటే వాళ్ళ బుడ్డి, వాళ్ళ యొక్క పిండి, అది మామూలుగా ఉండి అందరి కరువు, అందరి మీద ఉంది కరువు. ఏమేం చేసింది, తన ఇంటి వారు అందరినీ పిలుచుకుందామే. యాక్చువల్ విధవరాలు, ఏమో తన కొడుకు తిని చనిపోదాం అనుకున్నారు. నాకు టైం లేదా వచనాలు చూపించడానికి. ఆర్ యు ఆల్ హియర్ విత్ మీ? అండ్ దెన్ రేహాబ్, ఆ దారం ఈ కిటికీలో నుంచి వేలాడి తీసినప్పుడు, మేము వచ్చినప్పుడు నేను వి విల్ ప్రొటెక్ట్ యూ, నేను కాపాడుతామన్నారు ఆ వేగు చూచువారు. ఆమె ఏం చేసింది, తన వారిని అందరినీ పిలిచి ఆ ఇంట్లో పెట్టింది. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నేను కూడా నా వారిని అందరినీ పిలిచి ఇంట్లో పెడుతున్నా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. I'm most blessed if you see some blessing in your life. I'm most happy person. అది దేవుడు కనికరించే దగ్గర కాకుండా, దాన్ని కనికరం పొందేసి, ఫేవర్ చూసేసి బయటికి వెళ్ళి పిచ్చి నాటకాలు వేస్తే, లెట్ మీ టెల్ యూ, ద డే విల్ కమ్, మీ మీద ఉన్న ఫేవర్ ఎండిపోతుంది. వెరీ సీరియస్ అబౌట్ ఇట్. నయోమి వెళ్ళింది 3 సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు పెడదామని, కానీ యెహోవా ఇశ్రాయేలుని ధాన్యం ఇచ్చుట ద్వారా దర్శిస్తున్నాడని ఆమె విని మరలా ఇశ్రాయేలుకి వచ్చింది. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. ఆమెతో పాటు అసోసియేట్ అయింది ఎవరు? రూత్. ద ఫేవర్, కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా, కేమ్ అపాన్ రూత్. అసోసియేషన్. ఎవరిబడి సే అసోసియేషన్. And favor comes by serving. Everybody say serving. 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 మీరు ఏదన్నా స్థలంలో దేవుడు కటాక్షిస్తున్నాడు, కృప చూపిస్తున్నాడు, ఎవరి మీదన్నా దేవుని యొక్క ఫేవర్ ఉందని మీరు చూసారా, వెళ్ళి వాళ్ళు సర్వ్ చేయడం ప్రారంభించండి. యు గో అండ్ సర్వ్ యువర్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్. యు గో అండ్ సర్వ్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్. యు గో ఇన్ టు దట్ ప్లేస్. కృపాక్షేమములు నా వెంట వచ్చింది. ఎందుకంటే చిరకాలం యెహోవా మందిరంలో నివసింపకూర్చున్నాడు. అక్కడ ఉన్నాను కనుకే నా క్షేమము. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఫేవర్ కమ్స్ బై సర్వింగ్. మోషే చనిపోయిన తర్వాత దేవుడు ఎందుకు యెహోషువని ఎన్నుకున్నాడు? బికాజ్ యు సర్వింగ్. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. Favor comes by serving. And I can tell you countless examples. And favor comes by submission. ఆయన అహంకారాన్ని ఎదిరించి దీనులకు కృపను అనుగ్రహిస్తాడు. చాలా మంది they don't submit to the word of God. They don't submit to the instruction. బాబు ఇల్లొద్దు, అక్కడికి లేకపోతే చేయొద్దు, లేకపోతే ఇది ఓకే చేయి, లేకపోతే అది ఇదంటే ఏంటంటే, అన్నా నాకు దేవుడు ఒక మంచి ఐడియా ఇచ్చాడు. నీకు గత 15 సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్నాయి ఐడియాలు. None of your ideas worked. Why don't you just shut your mouth and then just do? ప్రభా ఇప్పుడు వలేస్తే పడతాయా? వల. అది కాదు ప్రభా, మేము నైట్ లైట్ పెట్టుకొని మేమందరం గోచి కట్టుకొని వెళ్ళినప్పుడు చేపలన్నీ మమ్మల్ని చూడటానికి వస్తాయి, అప్పుడు మేము పట్టుకునేవాళ్ళం. నో 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 నో. ఫేవర్ కమ్స్ బై సబ్మిషన్. ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. Submitting to the instruction. Hallelujah. మీ లైఫ్లో ఎక్కడ ఫేవర్ ఆగిపోయింది? Get hungry for it. Amen. Ask for it. Sow into that. Amen. Hallelujah. 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 ఇందాక నీ తర్వాత చెప్పే కదా, serve, associate, submit, and you will find grace. Hallelujah. Hallelujah.
హల్లెలూయా. దీన్ని ఏమన్నారంటే గ్రేస్ అండ్ పీస్ ఇస్ మల్టిప్లైడ్ ఇన్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ యూ. ఆయన గురించి ఎరుగుటి ఎందు కృపాక్షేమం మీకు విస్తరించబడునుగాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నానా విధములైన కృప. And I'll show you one verse and then close in Solomon గురించి మాట్లాడు కాబట్టి, and then I'll just close here. One verse. Hallelujah. I'm speaking some earth-shaking miracles in some people's lives today. Amen. Hallelujah. Come on. Hallelujah. I said hallelujah. Hallelujah. 1 Kings chapter 3. మొదటి సమయాల గ్రంథం 3వ అధ్యాయం and then verse 4. Now verse 3 3వ వచనం చదువుదాం. తన తండ్రి అయిన దావీదు నియమించిన కట్టడలను అనుసరించుచు సొలొమోను యెహోవా యందు ప్రేమయుంచెను గాని ఉన్నత స్థలముల యందు అతడు బలులను మాత్రము అర్పించుచు ధూపం వేయుచుండెను. గిబియోను ముఖ్యమైన ఉన్నత స్థలమై ఉండెను కనుక బలులను అర్పించుటకై రాజు అక్కడికి పోయి ఆ బలిపీఠం మీద 1000 దహన బలులను అర్పించును. ఎన్ని 1,000 burnt offerings on that altar. Everybody say 1,000. చాలా మంది ఇది పట్టుకొని 1000 స్తుతులు అని చెప్పి పుస్తకం రాసేసి 1000 రకాల స్తుతులు చెప్పడం ఇది స్టార్ట్ చేశారు. బట్ యాక్చువల్గా దానివల్ల నోరు నొప్పెట్టని తప్పించి మీకు అయ్యేదేం లేదు. టు బి ఆనెస్ట్, మీరు ఒకసారి ఇమాజిన్ చేయండి, 1000 బలులు. మా చెల్లి పెళ్ళికి, అంటే మా బావగారు వాళ్ళ పెళ్ళికి 25 ఏటలను కట్ చేసేటప్పుడు నేనున్నా. రాత్రి నేను మా తమ్ముడు, అమ్మ నా జీవితంలో నా నెక్స్ట్ 6 నెలలు నేను మటన్ బిర్యానీ తినలేదు బాబు. ఐ మీన్ అలా రక్తం అలా ఎలా, జస్ట్ మోర్ దెన్ 25, ఐ థింక్ మేబీ 26 or 27 or సంథింగ్ లైక్ దట్. వాటిని కట్ చేసేటప్పుడు నేను ఇంక ఉండలేక, ఐ మీన్ అఫ్కోర్స్ చాలామంది మా చర్చ్ వాళ్ళు అక్కడ పెట్టాం. వాళ్ళందరూ ఊరికి నేను ఉంటే కాస్త వాళ్ళు, సార్ మీరు వెళ్ళిపోండి సార్ అంటే, నాకు ప్రతిది కూడా కొంచెం తెలుసు లైఫ్లో. ఆ కాట సరిగ్గా వేయరాలు, దాన్ని వాటర్లో పెట్టి వేసి కాస్త వెయిట్ని పెంచి, సో నేను అనుకోండి అవన్నీ చేయరు. అమ్మా మీరందరూ రెడీ అయిపోయి బిర్యానీ బాగుందా అంటే, ఇది బాగుండాలంటే ఎన్నో ఉండాలి వెనకాల, బ్యాక్ డ్రాప్లో చాలా జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ అవన్నీ కూడా సెలెక్ట్ చేసి వాటిని గ్రేడింగ్ చేసి వాటిని పక్కన పెట్టి, సో దట్ నైట్ బిఫోర్ ద వెడ్డింగ్, సో ఐ వాజ్ దేర్. వాటిని కట్ చేస్తే అబ్బా అసలు పొరపాటున ఏమైందంటే, మాకు తెలియదు కదా, ఐ మీన్ బ్లడ్ మీద నడిచి, అంటే బ్లడ్ అంటే జస్ట్ అంటుకుంది, జస్ట్ ఇట్లాగే నేను కార్ ఎక్కాను. మరుసటి రోజు కారులో కూర్చోలేకపోయాం. అసలు ఎందుకు కూర్చోలేకపోయామంటే, అసలు భయంకరమైన స్టింకింగ్ స్మెల్. అదేంటి అట్లా ఉందంటే, అసలు ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఐఎమ్ ఇన్ ఎ సిమెట్రీ. అసలు ఓపెన్ ట్యూబ్ లాగా స్మెల్. అసలు ఎంత భయంకర, ఏసీ వెంట్స్లోకి వెళ్ళిపోయింది కార్. అసలు ఎంత భయంకరమైన ఫౌల్ స్మెల్ చెప్పలేను అసలు. అది స్మెల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే, దట్ ఇస్ ద స్మెల్ ఆఫ్ ద బ్లడ్. అబ్బా కార్ని ఉదక స్నానం చేయించాం. ఏ స్నానం మామూలుగా కూడా కాదు, లోపల బయట దాన్ని ఎయిర్ పెట్టించి వ్యాక్యూమ్ పెట్టించి దాని లోపల అన్ని. ఆఖరికి కొంతమంది చనిపోయినప్పుడు మనం నాప్థలిన్ బాల్ చేస్తాం చూడండి, ఇదివరకు అది చేసేవాళ్ళండి. సారీ ఏం ఫీల్ కమ్మాకండి. వాటిని వేసినా సరే పోలా. ఐ మీన్ ఫర్ 1 month వీ కుడ్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు ద కార్. మా ఫ్రెండ్, ఐ మీన్ మా కజిన్ అన్నాడు, బై ఇలా కాదు నువ్వేం చేయాలంటే నిమ్మకాయ పైన కర్పూరం రాసి కారులో పెట్టాడు. అడిగి ఐడియా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియదు. ఇట్ విల్ అబ్జార్బ్ ద స్మెల్. నిజంగా వాడు చెప్పింది వర్కౌట్ అయింది. ఆ నిమ్మకాయలు తీసుకొని కారులో ఏమంటే ఎక్కగానే ఏంటి నిమ్మకాయలు ఉండేవి. వెనకాల 4 నిమ్మకాయలు, ఎదర 4 నిమ్మకాయలు అని కట్ చేసి, ఇంక నయ్యం అది కొంచెం రెడ్ కలర్లో ఉంటే ఇబ్బంది అయ్యేది. ఐ మీన్ వైట్ కలర్లో అంటే పైన కర్పూరం అద్దె పెట్టాం కాబట్టి కాస్త ఇమాజిన్ చేయండి, 1000 బలులు అంటే రక్తం ఎలాగ ప్రవహించుండి ఉంటుంది. 1000 ఆఫరింగ్స్, ఎక్స్ట్రావగెంట్ ఆఫరింగ్.
will command, will summon God's extravagant visitation over your life. చాలా మందికి తెలియదు అది. an extravagant offering. ఇంకా అసలు మొత్తం నాకు తెలిసి ఇంక ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయాడేమో. సోలమన్కి ఏమనిపించిందో తెలియదు నాకు. చేసిందంతా చేసేడు, ఇంక లాభం లేదనుకున్నాడేమో. దేర్ ఇస్ ద హంగర్. ప్రార్థన అంటే చూడండి, ప్రార్థన అంటే ఏం చెప్పమంటారా? అది ఒక ఆర్తనాదం. మనకున్నది అంతా మనలో నుంచి వస్తే అది ప్రార్థన. See, that's what prayer is all about. Your hunger, it's not just words. ఇప్పుడు సొలొమోను యొక్క ప్రార్థన ఏంటి అంటే this 1000 burnt offerings. Amen. Hallelujah. దావీదు రాజయ్యాడు అభిషేకం వల్ల. సొలొమోను రాజయ్యాడు not because of anointing. అభిషేకం వల్ల కాదు. Solomon became king because of inheritance. సో అభిషేకం వల్ల రాజు అయితే దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ స్టోరీ. కానీ ఇంట్లో పుట్టడం వల్ల రాజు అయితే దాంట్లో రాజసం ఉండదు. కమ్ ఆన్, ఆర్ యు ఆల్ హియర్ విత్ మీ? ఆర్ యు ఆల్ హియర్? సో నేను అనుకుంటున్నాను, సొలొమోనుకి తను చూసినప్పుడు, అరే మా నాన్నను చూసినప్పుడు మా నాన్నకున్న టీవీ నాకు లేదు ఎందుకని? Let me tell you, you can inherit wealth but not anointing. Come on, are you here with me? Wealth ni మనం ఇన్హెరిట్ చేసుకోవచ్చేమో కానీ, థ్రోన్ ని, క్రౌన్ కూడా ఇన్హెరిట్ చేసుకోవచ్చేమో కానీ, దేవుని యొక్క కటాక్షం, ఫేవర్, the anointing you cannot inherit it. You need to get hungry for the anointing. Hallelujah. Hallelujah. David made Solomon the king, but God did not make Solomon the king. Amen. Of course, దేవుడు ప్రామిస్ ఇచ్చాడు సొలొమోన్ కోసం. He shall be, the next one shall be my son, I will call him Jedediah. But I want you to catch this something. చూడండి, మనం దేవుని దగ్గర నుంచి మనం పొందుకోవాల్సినవి కొన్ని ఉన్నాయి. Amen. పిత్రార్జితము మనుషులు, ఇది ఆస్తి, ఇది విత్తం, అన్ని మనుషుల దగ్గర నుంచి వస్తాయి. But let me tell you, you need to get your own favor from God. Hallelujah. 1000 burnt offerings అర్పించిన తర్వాత గిబియోనులో యెహోవా రాత్రివేళ స్వప్నమందు సొలొమోనుకు ప్రత్యక్షమై, గిబియోనులో యెహోవా రాత్రివేళ స్వప్నమందు సొలొమోనుకు ప్రత్యక్షమై, నేను నీకు దేనినిచ్చుట నీకు ఇష్టము దాన్ని అడుగుమని దేవుడు అతనితో సెలవీయగా. Come on, I want you to ask the Holy Spirit, Lord, give me the gift of asking. Come on, hallelujah. Come on, give me the gift of asking. Come on, give me the gift of asking. దేవా నాకు అడిగే వరమును అనుగ్రహించు తండ్రి. దేవుడు ప్రత్యక్షమై ఏమన్నాడు? What did he say? నేను నీకు దేనినిచ్చుట నీకు ఇష్టము, నేను నీకు దేనినిచ్చుట నీకు ఇష్టము దాన్ని అడుగుమని దేవుడు అతనితో సెలవీయగా. దేవుడు అతనితో సెలవీయగా సొలొమోను ఇలాగ మనవి చేసెను, నీ దాసుడును నా తండ్రి అయిన దావీదు నీ దృష్టికి అనుకూలంగా సత్యమును నీతిని అనుసరించి యథార్థమైన మనసు గలవాడే ప్రవర్తించును కనుక నీవు అతని ఎడల పరిపూర్ణ కటాక్షం అగుపరిచి. Come on, what is that? చెప్పాలి. Come on, hallelujah. నానా విధములైన కటాక్షము. Come on, hallelujah. Grace, all kinds of grace, hallelujah. All kinds of grace, amen. పరిపూర్ణమైన కటాక్షము. If there is something that you need to receive from God, మనం ఏం పొందుకోవాలంటే పరిపూర్ణమైన కటాక్షము. కొంతమంది ఒక ఏరియాలో కటాక్షం ఉంటుంది, ఇంకో ఏరియాలో అసలు జీరో కటాక్షం. Let me tell you, you need to be the absorber of the all grace of God. Hallelujah. పరిపూర్ణమైన కటాక్షము అగుపరిచి ఈ దినమున ఉన్నట్లుగా అతని సింహాసనం మీద అతని కుమారుని కూర్చుండబెట్టి అతని యందు మహాకృపను చూపియున్నావు. Oh, come on, hallelujah. Hallelujah. మహాకృప. ఏం కృప? పరిపూర్ణమైన కటాక్షం ఏందని మహాకృప. Oh, come on, hallelujah. Hallelujah. ఎంత గొప్ప మాటలు ఇవి. చూపియున్నావు.
నా దేవా యెహోవా, నా దేవ యెహోవా, నీవు నా తండ్రి అయిన దావీదునకు బదులుగా ఆ, నీ దాసుడైన నన్ను రాజుగా నన్ను నియమించున్నావు. నియమించున్నావు. అయితే నేను నేను బాలుడను, బాలుడును, కార్యములు జరుపుటకు నాకు బుద్ధి చాలదు. నాకు బుద్ధి లేదు ప్రభువా, బుద్ధి చాలదు. ఆ, నీ దాసుడైన నేను నీవు కోరుకున్న జనుల మధ్య ఉన్నాను. ఉమ్, వారు విస్తరించి ఉన్నందున ఆ, వారిని లెక్క పెట్టుటయు వారిని లెక్క పెట్టుటయు, వారి విశాల దేశమును తనిఖీ చేయుటయు అసాధ్యము. ఆ, ఇంత గొప్పదైన నీ జనమునకు ఇంత గొప్పదైన నీ జనమునకు న్యాయము తీర్చగలవాడు ఎవడు? న్యాయము తీర్చగలవాడు ఎవడు? కాబట్టి నేను మంచి చెడ్డలు వివేచించి నేను మంచి చెడులను వివేచించి నీ జనులకు న్యాయము తీర్చున్నట్లు నీ జనులకు న్యాయము తీర్చినట్లు నీ దాసు నేను నాకు వివేకం గల హృదయం దయచేయము. give me a heart of wisdom. Come on, everybody say, Lord, give me the gift of asking. Hallelujah. మంచి చెడులు వివేచించు హృదయమును దయచేయము. And then సొలొమోను చేసిన ఈ మనవి ప్రభువునకు అనుకూలమైన గనుక come on, hallelujah. 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 అనుకూలమైన గనుక దేవుడు అతనికి ఇలాగ సెలవిచ్చును, దీర్ఘాయువైనను ఐశ్వర్యమైనను నీ శత్రువుల ప్రాణమైన అడగక, నీ శత్రువుల ప్రాణమునైన అడగక, న్యాయమును గ్రహించుటకు వివేకం అనుగ్రహించుమని నీవు అడిగితివి. నీవు ఇలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచున్నాను. బుద్ధి వివేకము గల హృదయం నీకు ఇచ్చుచున్నాను. పూర్వీకులలో నీ వంటి వాడు ఒకడును లేడు. come on, hallelujah. పూర్వీకులలో నీ వంటి వాడు ఒకడును లేడు. ఇక మీదట నీ వంటి వాడు ఒకడును ఉండడు. ఇక మీదట నీ వంటి వాడు ఎవడును ఉండడు. మరియు నీ ఐశ్వర్యమును ఘనతను ఇమ్మని అడగకపోయినను నేను వాటిని కూడా నీకు ఇచ్చుచున్నాను. Come on, hallelujah. Oh, come on. How did he break into that? An extravagant offering. ఆ 1000 దహన బలులలో సొలొమోన్ యొక్క హృదయం దేవుడికి అర్థమైపోయింది. Amen. Hallelujah. Hallelujah. కొంచెముగా విత్తువాడు కొంచెముగా కోయును. ఆయన నానా విధములైన కృపను విస్తరింపచేస్తాడు. And then you see what he is asking, an encounter with God. The seed that is opening the door. Oh man. Hallelujah. Hallelujah. And then you see God's grace. దేవుని యొక్క ఫేవర్. ఏం అడిగాడు అసలు? నాకు బుద్ధి వివేకములు దయచేయి తండ్రి అంటే ద లార్డ్ ఈస్ గివింగ్ హిమ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కొంతమంది అంటారు, ప్రభా వీడిని మాత్రం తోలుది నాయన, వీడిని మాత్రం అక్కడి నుంచి దించేసాయి నాయన, వీడిని మనం కొంతమంది ప్రార్థన ఎలా ఉంటుంది, చూపించు ప్రభా నేను దేవుని బిడ్డనని. అవసరంలా. మనకు బుద్ధి వస్తే మనకు బుద్ధి వచ్చిన విషయం వాళ్ళకి తెలిసి చచ్చిపోతాడు. In other words, if you have the spirit of wisdom of God over your life, that itself will do some great things. Amen. Hallelujah. And then you see, ఏమని రాయబడింది? అడగకపోయినను నేను వాటిని కూడా నీకు ఇచ్చుచున్నాను, అందువలన నీ దినములన్నిటిను రాజులలో నీ వంటి వాడు ఒక్కడైనాను. Come on. Come on, hallelujah. Come on, what do you ask God? Lord, give me the gift of asking. ఇలాంటి గ్రేస్ని, ఇలాంటి ఫేవర్ని మనం చూడాలి. అసలు దావీదు గురించి చెప్పండి మాట ఏంటి? సంపూర్ణమైన కృప. అండ్ దెన్ గ్రేట్ గ్రేస్, మహాకృప. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. 4వ అధ్యాయం 29వ వచనం. హల్లెలూయా. దేవుడు జ్ఞానమును బుద్ధిని వర్ణింప సఖ్యము కాని వివేచన గల మనసును సొలొమోనుకు దయచేసెను. హల్లెలూయా. అస్సలు బాల తెలుగు బైబిల్లో. ఇంగ్లీష్ బైబిల్ ఏమని రాసింది? Now God gave Solomon wisdom and very great discernment and breadth of mind like the sand that is on the seashore. Come on, hallelujah. Hallelujah. తెలుగులో లేదు కదా సీషోర్ అని? తెలుగులో లేదు. నా ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో చూడండి ఎంత అద్భుతంగా ఉందో. సో ఆఫ్ కోర్స్ వర్ణింప సఖ్యము కాని దేవుడు జ్ఞానమును బుద్ధిని వర్ణింప సఖ్యము కాని వివేచన గల మనస్సును సొలొమోనుకు దయచేసి. Get it in English. It says, now God gave Solomon wisdom and very great discernment and breadth of mind like the sand that is on the seashore. Everybody say breadth of mind. దేవుడితో నడిచేవాడికి ఏం చేశాడంటే దేవుడు తలకాయ పగలగొట్టేస్తాడు ఫస్ట్. Come on, hallelujah.
No more small thinking. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The breadth of mind like the saint. Hallelujah. An enlarged capacity. Amen. Hallelujah. Student, enlarged seed, enlarged receiving, enlarged living. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Enlarged sowing, enlarged receiving, enlarged living. మర్చిపోకూడదు మీరు. Come on. Hallelujah. తన శక్తికి మించి he has sowed. ఆయన దాని శక్తికి మించి పొందుకున్నాడు, శక్తికి మించి జీవిస్తున్నాడు. Come on. Hallelujah. దేవుడి మాటలు దీవించిన గాక. Come on, somebody give the Lord the loudest shout of praise in this place. Come on. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's pray for 2 minutes. 2 minutes ప్రార్థన చేద్దాం. Lambro sukura mandala. Come on, I want you to pray. Lord, give me the gift of asking. Come on, I want you to ప్రార్థన చేస్తుండగా I'm going to pray for the multifaceted grace to fall upon you. అట్లాగే if there is something that you are holding back, దేవునికి ఇవ్వకోకుండా దేవుడు ఇవ్వమన్నవి కానీ, or some things that were there in your life, మీ జీవితంలో, I mean, if there is anything that you're holding back, come on. If the Spirit of the Lord is telling, come on, release those things. Release those things. Release those things. నానా విధములైన కృప బ్రాసెరెమెస్టి మందల బ్రోసకుర నమస్త బాందలి ఫేసి. దేవుని యొక్క వాక్యం మీ హృదయంలో విత్తుకోవటం కూడా చాలా చాలా అల్పంగా, చాలా చాలా కొంచెంగా విత్తుకుంటున్నారేమో. ఓపెన్ యువర్ మౌత్ వైడ్ అండ్ ఐ విల్ ఫిల్ ఇట్. ఈ నోటిని బాగా తెరుమని దాన్ని నింపేది నన్ను. కమన్, ఏం అడుగుతున్నా దేవుని దగ్గర నుంచి? టుడే పీపుల్ డు నాట్ నో హౌ టు ఆస్క్. అందుకే ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, ask the Holy Spirit. Now praying in the Spirit is the most important thing. ఎందుకంటే మనం యుక్తముగా ఎలాగో ప్రార్థన చేయవల్లో మనకు తెలియదు. The Spirit of the Lord will give you utterances. The Spirit of the Lord will give you words. The Spirit of the Lord will give you Massa Bella Niste Nikenda Bora Brande Rikista Mandala Stike. Father, I speak favor over your children in the name of Jesus. Favor, 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 favor. Anointing, Father. Abhishekamu. Blessing. Reaping. Manda Busa Bala. Vistaramuga ni bidalu. Kalabosa Bala Minde. Vittuariga. విత్తువారిగా విత్తువారిగా తమ హృదయంలో మొదటిగా వాక్యమును విత్తువారిగా మందరసికెలెద కేందలో బోసె. Lord, make each one the objects of favor, the objects of favor, the objects of favor, the people that attract the favor. నీ కటాక్షమును అబ్జార్బ్ చేసే, make them the centers that absorb the favor of God. మీ కరుణను అబ్జార్బ్ చేసుకునే కేంద్రాలుగా నీ బిడ్డలు ఉందురుగాక. I speak favor for marriages in the name of Jesus. Favor for jobs in the name of Jesus. Favor for wealth in the name of Jesus. Mandoro kebala sife. ప్రతి విధమైన దిగులు, చింత, worry, I break its power in the name of Jesus. May the grace of God come and visit you in a mighty way. In the mighty name of Jesus. Father, I bless, I bless, I bless, I bless. As I pray, naina నీ బిడ్డల మీద ఎవరి లైఫ్ మీద అయితే సాతాను, I mean the harassment of the devil, I break its power in the mighty name of Jesus. Mandoro sukulaba. In Jesus' mighty name, everybody said, Amen. All our viewers, మీ అందరికీ ఫాదర్స్ హౌస్ నుంచి, ఇప్పుడున్న మా సంఘ సభ్యులందరి నుంచి మీకు శుభములు తెలియజేస్తున్నాం. దేవుని వాక్యములో మీ యొక్క కుటుంబాలు, మీ జీవితాలు కట్టబడాలని ఆశించినట్లయితే, దేవుని యొక్క ఆత్మ, ఆయన సన్నిధి, ఆయన శక్తిని మీ జీవితంలో ప్రత్యేకమైన రీతిలో మీరు అనుభవించాలని ఆశించినట్లయితే, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ దట్ యూ నీడ్ టు కమ్. మీరు టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ విని దీవించబడుతున్నారని మేము నమ్ముతున్నాం. మూవ్ ఫ్రమ్ యువర్ ప్లేస్ అండ్ కమ్ అండ్ అటెండ్ అవర్ సర్వీసెస్. ప్రతి ఆదివారం ఉదయం అట్లాగే సాయంత్రం జరుగుతూ ఉంది. లుక్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఫర్ ద టైమ్ అండ్ కమ్ అండ్ సీ వాట్ గాడ్ విల్ డూ ఇన్ యువర్ లైఫ్. దేవుని యొక్క వాక్యము మీ జీవితంలో బహు బలముగా పనిచేయడం మీరు చూస్తారు. అండ్ ఐ బిలీవ్ గాడ్ విల్ షిఫ్ట్ యు టు అనదర్ లెవెల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ.